कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः। सॉरी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चंद्राय राधिकाय तदलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। प्रेमानंद हरि हरि। चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु माताजी स्क्रीन കാണാൻ അല്ലേ മാതാജി? സ്ക്രീൻ കാണാൻ പ്രഭു കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ ജ്ഞാതുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ ജ്ഞാതുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജഃ സർവാത്മകേനാപി യഥാ നാത്യുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ ജ്ഞാതുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഏവം പ്രവൃത്യസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ ജ്ഞാതുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് 3-4 പേർക്ക് ചൊല്ലാം. സ്വർണ്ണപ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസേ ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യത് ഹൃദയം തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസേ ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യത് ഹൃദയം തദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं प्रवर्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजः सर्वात्मयेन बीयता नादुष्यहृदयं ददः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. श्रीजा विची माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चलिए. श्रीजा विची, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं प्रवृत्तिस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजाः सर्वात्मकेन हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधु माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवर्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजः सर्वात्मकेन बीयता न दुष्य हृदयं तदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मालती माता जी, हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवृत्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसीद्युजा सर्वात्मकेन बीयता न दुष्य हृदयं तदा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नादुष्यत् हृदयं ततः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारतीय माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवर्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजाः सर्वात्मकेनापि यदा नादुष्य हृदयं ततः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसीद्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नादुष्यात् हृदयं ततः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सती देवी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजाः सर्वात्मकेन बीयता नादुष्यत् हृदयं ततः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजाः सर्वात्मकेनापि यदा नादुष्यत् हृदयं ततः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विजयनारायण माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विजयनारायण माता जी, अनम्यूट. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसीदिजाः सर्वात्मकेनाभियता नादृश्य हृदयं तदा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्य माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्य माता जी, अनम्यूट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां संसिद्धिजः सर्वात्मकेन यथा दृश्यात् हृदयं स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिंदु भवानी ममता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। एवं प्रवर्त्यस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नादृशा हृदयं तदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए पढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नादृश्यत् हृदयं तदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नादृश्यत् हृदयं तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം പ്രവൃത്തസ്യ വ്യാപൃതരായവർ സദാ നിരന്തരം ഭൂതാനാം ജീവസത്തകളുടെ ശ്രേയസി പരമ നന്മയ്ക്കായി ദ്വിജഃ അല്ലയോ ദ്വിജൻ സർവാത്മകേന അപി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും യഥാ എപ്പോൾ ന അല്ല അത്യുഷൽ സംതൃപ്തനായിത്തീരുന്നു ഹൃദയം മനസ്സ് തതഃ അന്നേരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ദ്വിജന്മ വിപ്രരെ, സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും സർവക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമായില്ല. ആരുടെ മനസ്സാണ് പറയുന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ അല്ലെ. നമ്മള് ആ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടായി അല്ലെ, ശൗനകാദി ഋഷികള് എപ്പോഴാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എന്താണ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരുടെ മനസ്സാണ് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ളത്? വ്യാസദേവന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥാണ് ഞാൻ വായിക്കാം. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്രക്ഷേമത്തിനായി അമൂല്യങ്ങളായ വേദസംഹിതകൾ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായില്ല. അവിധമായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരമമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദി പ്രസീദദ്യദയഃ സരസ്വത്യസ്തേജശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്താ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. നാദി പ്രസീദദ്യദയാ സരസ്വത്യസ്തേജശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്താ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. നാദി പ്രസീദദ്യദയാ സരസ്വത്യസ്തേജശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്താ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ഇരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. ബിന്ദു ഭവാനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलो. नादि प्रसीद
ഹൃദയഃ സരസ്വാദിസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥാ ഇദം ചൊവ്വാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദി പ്രസീദ ഹൃദയ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചോ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദിപ്രസീദധൃതയഃ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നാദി പ്രസീദ ഹൃദയഃ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാദി പ്രസീദധ്യദയാ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദി പ്രസീദധൃതയഃ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. നാദി പ്രസീദദ്യതയഃ സരസ്വത്യസ്തടൈ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദി പ്രസീദദ്യതയഃ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം ചോവാച ധർമ്മവിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അല്ല, അതിപ്രസീതൽ അത്യധികം സംതൃപ്തനായി, ഹൃദയത്തിൽ സരസ്വതി നദിയിൽ തടേ തീരത്ത് ശുചൗ പരിശുദ്ധനായി തീരാൻ വിതർക്യൻ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവിക്തസ്ഥ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ഇതം ച ഇതും ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ധർമ്മവിൽ ധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അസ്വസ്ഥനായ ഋഷി ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിനാൽ തൽക്ഷണം ആലോചന നിമഗ്നാവുകയും സ്വയം ഇപ്രകാരം ആരായുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ഋഷി തന്റെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമാകാൻ ഏതുവെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത ഒരിക്കലും പ്രാപ്തമാവുകയില്ല. ഈ മനസ്സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഉപരിയായി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. സർവപാദിക്ക് ജയരാജ് ജയന്തായ ഗൗരവന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് വ്യാസദേവനെ എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ. സംതൃപ്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സവൈപുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അദോഷജ അഹേതുകി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസിദ്ധതി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അദോഷത്തിന് ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അഹേതുകവും അപ്രതിഹതമായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എപ്പോഴും തന്നെ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ ഈ ധർമ്മം അല്ലെ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ജീവര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സെർവന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ, പ്രഭുപാദരൊക്കെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരൊക്കെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ കുറെ 33 കോടി ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനായിട്ടൊക്കെ കരുതിയിട്ടൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം, ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അത്രയെങ്കിലും വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ തന്നെ ശിഷ്യർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ തത്വം ആരും ഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിലൊക്കെ എന്താണ് ആ കർമ്മം അല്ലെ, ജ്ഞാനം, അതിലൊക്കെ ഓരോരാൾ ഉറച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ അത് കർമ്മം ധർമാർത്ഥ കാമം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യാസദേവന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ രചിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ആരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആ മഹാഭാരതം എഴുതുകയുണ്ടായി. എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ആ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തില് അവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും അത്രയും ഉയർന്നതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ താളുകളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
അപ്പോ എന്നാലോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ തന്നെ അനേകം ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടൊക്കെ അവിടെ ഓരോരാളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലാതെ ബ്രഹ്മ ഉവാച പരമാത്മ ഉവാച എന്നൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് ഇതില് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്തവര്, എന്താണ് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തവർ, അവര് ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അത് ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ, പരമാത്മാവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഭക്തി നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ചതുർവിധാവചന്തേവ ജനാസുഖനാർത്ഥന ആത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിച്ച പരദർശനം അല്ലെ, 4 വിഭാഗം. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതല്ല ഭക്തി അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അതാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അതാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭഗവത്ഗീത. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ യോഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കർമ്മയോഗം. അപ്പോ ആ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മയോഗമല്ല ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാതെ. അതേപോലെ ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു, ധ്യാനയോഗമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ ആ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ആ ധ്യാനം ചെയ്യുക, അതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ജ്ഞാനം നേടുക, അതിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുക അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ, ഭക്തി യോഗം, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനുള്ള വഴികളാണ് വ്യാസദേവൻ വീണ്ടും ഈ മഹാഭാരതത്തിലൂടെ അല്ലെ, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും വ്യാസദേവന് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമത്തിനായി അമൂല്യങ്ങളായ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാസദേവൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായില്ല. അവിധമായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരമമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായില്ല. അപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാരും പാലിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല, ഇനി നാരദമുനി വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കൂടുതൽ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്രകാരം അസ്വസ്ഥനായ ഋഷി ധർമ്മസാരം അറിയാവുന്നതിനാൽ തൽക്ഷണം ആലോചനാനിമഗ്നനാവുകയും സ്വയം ഇപ്രകാരം ആരായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം: ഋഷി തന്റെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമാകാൻ ഹേതുവെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത ഒരിക്കലും പ്രാപ്തമാവുകയില്ല. ഈ മനസ്സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ വ്യാസദേവന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാതിന്റെ കാരണം നാരദമുനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കും അത് എന്താണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആരും തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള വേദങ്ങളൊക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാ, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും അവരെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ആ വേദങ്ങളെ തന്നെ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. കർമ്മകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ വഴിയിലൂടെയും അവരൊക്കെ അത് സ്വീകരിക്കും. അവസാനം അവരൊക്കെ ഉപാസനാകാന്ഡത്തിലെത്തുകയും ആ ഭഗവാന്റെ ആ
ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും ആരും അത്ര കണ്ട് ഫലവത്താക്കിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഋഷികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, ശ്രേയസിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനി പറയുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് എവിടെയും വിശദീകരിച്ചില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ദശമസ്കന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ടും വിശദീകരിക്കാതെ കൊണ്ടാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാതിരുന്നത് വ്യാസദേവന് എന്ന് നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായി എന്താണ്, മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത ഒരിക്കലും പ്രാപ്തമാവുകയില്ല. ഈ മനസ്സംതൃപ്തി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരിയായി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അല്പം സന്തോഷം തരുമെങ്കിലും പിന്നീട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണ് തരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആദ്യം മധുരയ്ക്ക്, പിന്നീട് അത് വിഷപ്രായമാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വിഷമമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ, പിന്നീട് അത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി ലഭിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കുപരി അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ആ സന്തോഷം ലഭിക്കൂ. എന്നാലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജന്മകർമ്മച്ച മേതില്യം ഏവം തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേത് സ്വർജന അല്ലെ. അതും ഇവിടെ എന്താണ്, ആ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്കൊക്കെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരവും ലീലകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും പിറക്കില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലോക ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്താണ് ഉപകാരപ്രദമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ, വ്യാസദേവനായാലും ശൗനകാദൃശികളായ എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആയാലും ശുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആയാലും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അല്ലെ ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ജീവതയ, അതാണ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 70 വയസ്സായപ്പോഴും എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. എന്താ ഒരു വൈഷ്ണവ